कारपेंटर आ रहे हैं आप इलेक्ट्रिक हैं कारपेंटर
जय गंधर्विका गिरिधारी गंधर्विका गिरिधारी गौरारे जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय लक्ष्मी नारसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हमारे नाम एक संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ಸೊ आज ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸೇ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಹಿಂದಿನ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿತ್ತು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 37 ಮತ್ತು 38 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37 ಮತ್ತು 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೊ ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಭಾವಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೇನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋ ಹತ ಚೇತಸಂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋಣ ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋ ಲೋಭೋಪ ಹತ ಚೇತಸಂ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ 37ನೇ ಆಯಿತು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ अभी हिंदी में भी बोलूँगा तो फिर इसके बाद ट्रांसलेशन श्लोकार्थ हिंदी में चर्चा करेंगे अभी 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ कथम कथम न ज्ञेय कथम न ज्ञेय मस्माभिं पापाद स्मनि वर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपशन्द्विजनार्दन ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೇನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪ ಅತ ಚೇತಸಂ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರೋದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಂ ಪಾಪದಾಸ್ಮ ನಿವರ್ತಿತುಂ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಾದ್ವಿಜನಾರ್ದನ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಸೊ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅನುವಾದನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯದಿ ಹೇಳಿ ಯದಿ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಅಪಿ ಕೂಡ ಏತೆ ಅವರು
ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಭ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಉಪಹತ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಚೇತಸಂ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಕುಲಕ್ಷಯಂ ಕುಲನಾಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಂ ಮಾಡಲಾದ ದೋಷಂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚ ಕೂಡ ಪಾತಕಂ ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಥಂ ಏಕೆ ನ ಜ್ಞೇಯಂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬಾರದು. ಅಸ್ಮಾಭಿಂ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾತಕಂ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅಸ್ಮಾತ್ ಈ ನಿವೃತ್ತಿತು ಸ್ಥಗಿತರಾಗಲು ಕುಲಕ್ಷಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೃತ ಮಾಡಲಾದ ದೋಷಂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿ ನೋಡಬಯಸದಾದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ. ಜನಾರ್ದನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಜನಾರ್ದನ. ಅನುವಾದ ಇದನ್ನು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಈ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಾಸೆಗೆ ವಶವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೋಷವೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಲಕ್ಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? अभी यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए जनार्दना. भगवान पहले अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहा है? संबोधित कर रहा है जनार्दना, हे जनार्दना बोल के संबोधित कर रहा है. उसके बाद क्या बोल रहा है? ए जनार्दನ, ಈ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಾಸೆಗೆ ವಶವಾಗಿವೆ. मतलब इन लोगों की वो दुर्लभ मोह वशे से, यानी कि दुरासे आसे दुरासे का पता मतलब क्या होता है? दुरासे यानी कि लोभ में, यानी कि कितना भी हो और भी चाहिए उसके बोलते हैं लोभा. वो दुरासे से लोभ से ग्रसित हो गए इन लोगों का, लेकिन वो दुरासे से ग्रसित होकर इन लोगों की हृदय जो मलिन हो गए, संपूर्ण दुरासे के वशवागिवे. इनका जो हृदय जो पूर्ण तरीके से दुरासे को वशीभूत हो गया है. इसलिए वो क्या कर रहे हैं? तಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. मतलब हमारे लोगों के हमारी जो फैमिली लोगों को भी हत्या करने के लिए भी ये लोग दुरासे के लिए फैमिली लोगों को हत्या करने के लिए भी ये लोग तत्पर है. वो लोग नहीं देख रहे. सो संबंधियों को भी मित्र हो या द्वेषी हो या मित्र हो, जिनको भी वो नहीं देख रहे दुरास की वजह से ऐसे बोल रहे हैं. लेकिन उनको मित्र और शत्रु और हमारे फैमिली का लोग है वो सब नहीं देख रहा है. वो सिर्फ हत्या करना चाहता है, उस सबको कबाड़ना चाहता है, सब कुछ वही उसका ये लेना चाहता है और दूसरों का प्रॉपर्टी भी वही लेना चाहता है. ऐसा दुरास का मतलब. ಆದರೆ ಕುಲಕ್ಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? कुलक्षय का मतलब होता है हमारे वंश का नाश. कुल मतलब होता है क्या? हमारे वंश वृक्ष होता है ना, हमारे जो दादाजी हो, नाना जी, हमारे फैमिली जो कुल, हमारे जो लीनेज होता है कुल का, उसका वंश उसका नाश के लिए ये लोग तत्पर है, तुले हुए. क्यों? क्योंकि वो लोभ के द्वारा, वो भौतिक इच्छा कामना के पूर्ति के द्वारा लोभ के उससे इन लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है इन लोगों का. इसलिए वो अपने लोगों को भी मारकर लोभ से वो सारी संपत्तियों को आक्रमण कार्य से लेना चाह रहे हैं करके बोल रहे हैं. ये लोग नहीं देख रहे अपने है नहीं है, ये लोग नहीं देख रहे, उससे लेना चाहते हैं बस. अनुवाद. ಎದುರಾಳಿಯು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜಿಗಾಗಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಬದ್ಧನಾದ ಜನಾರ್ದನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷವು ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿತ್ತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷವು ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕುರುಡನಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ. ಅವನು ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಸವಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಯಾರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. अभी अर्जुन ये सब विचारधारा करके अर्जुन क्या करे, मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा करके बोल रहा है. ठीक है. अभी इसमें क्या बोल रहे हैं?
पक्षದಲ್ಲಿ उसका मतलब होता है हमारे जो अपोजिट पक्ष में जो भी होगा, जो भी लोग होंगे, एदुराली मतलब हमारे जो अपोजिट पार्टी होंगे, जो पक्ष में होंगे, उनको जो उनका जो एदुराली पक्षದಲ್ಲಿ मतलब वो जो राजा होता है, जो राजा होता है ना, राजा किंग होता है राजा, उसके लिए कोई भी एदुराली मतलब शत्रु, एदुराली मतलब शत्रु, हमारे जो शत्रु होता है, वो जब राज्य को और एक राजा को और एक राजा, एक शत्रु या फिर शत्रु राजा, वो किसी को जूझ के लिए, जूझ मतलब गैम्बलिंग, जो बेटिंग गैम्बलिंग करते हैं ना, अभी गैम्बलिंग बेटिंग सभी जो करते हैं ना, IPL सब होता है, सो उसको राजा को कोई इन्वाइट करेगा जूझ के लिए और फिर फाइटिंग के लिए, युद्ध के लिए, वो कभी नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, वो नहीं करूँगा करके नहीं कर सकता, वो करना ही पड़ेगा, वो करेगा अभी। राज का धर्म यही, राज धर्म कुछ राज का धर्म होता है, राज धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, ऐसा धर्म का भी अलग अलग पोजीशन है। हमारे जो भी पोजीशन हमके है, तो स्त्री मतलब उस स्त्री का धर्म क्या है, राजा है उसका धर्म क्या है, स्त्री इधर अंदर स्त्री धर्म ಏನು, पति धर्म ಏನು, पत्नी धर्म ಏನು, पुत्र धर्म ಏನು, राजा धर्म ಏನು, इसका सब धर्म के अलग होता है। इसी तरह ना हमारे शरीर का भी धर्म है ना, इस संसार में रहेंगे तो शरीर की जो संबंधी लोग है, इस शरीर संबंधी लोग ಜನಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಧರ್ಮ, और आत्मा की भी धर्म है, समय पुंसो फरो धर्मो यतो भक्तिर आदोक्षजा, यानी कि हमारे आत्मा के धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना है कि ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने भक्ति कर मतलब अपना ही हम ये कर रहे हैं। सबका एक एक धर्म होता है। हमारे जो पोजिशन है, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ, राजधर्म इवेला इर्तावे, सो ये सब है, सो इसके अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या हो गया, हम फुली कम्प्लीटली इग्नोरेंट मोड में हो गया, हम कम्प्लीटली हम डार्कनेस में जाएंगे, हम पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, कर्म क्या है, अधर्म पाप कर्म क्या है, ये तब बिना समझे कुछ सोचे हम क्या करेंगे तो उसके लिए हम उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। नಮಗೆ ತಿಳಿದ ನಾವೇನೋ ಅಪಕಾರ್ಯ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ। ಅಂದರೆ ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान होता है, उसको सब हम शास्त्र के तत्व ज्ञान को, धर्म के तत्व के ज्ञान को सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार हमारी जिंदगी में चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पता नहीं हम किस नरक में कैसे हम चले जाएंगे आफ्टर मृत्यु के बाद। इसी तरह यह मनुष्य में पाए हैं तो हम ये सब जाना इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं ना, अब जब एजुकेशन के लिए क्यों भेजते बच्चों को, एजुकेशन भेजते हैं नॉलेज के लिए ना, तो ये असली नॉलेज है, इसमें सब नॉलेज है, भगवान ने यही असली नॉलेज दिया हुआ है। अगर हमने PhD किया, डॉक्टरेट किया, मैं बड़ा डॉक्टर बना, सिर्फ शरीर की स्टडी किया, शरीर का नॉलेज हो गया, लेकिन आत्मा की तत्व ज्ञान नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु गृह में बिना, जब आत्मा की तत्व ज्ञान नहीं है तो मैं पशु की तरह जी रहा हूँ, है ना। जो धर्म की पता नहीं है, धर्म क्या है, मैं पशु की तरह हूँ। धर्म की ज्ञान नहीं, आत्म की ज्ञान है, भगवान की ज्ञान नहीं, भगವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದ್ರೆ पशु पक्षी तरह अವು केवल शरीर संतुष्टि में इर्तावा। सो पशु भी वो भी शरीर की संतुष्टि में ही रहेंगे, हमें उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। सब भगवान ने शास्त्र क्यों बनाया है, भगवान ने शास्त्र के अनुसार धर्मपत्नी ऐसे मैरिज का क्यों बनाया गया, ये सबके पीछे एक साइंस है, नहीं तो हम क्या कुत्ते बिल्ली जैसे उनको जीवन हो जाएगा। अभी जो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अभी स्कूलों कॉलेज में अच्छे से पढ़े लेते हैं, लेकिन वो अभी एक रिलेशनशिप आ गए लिविंग टुगेदर, लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि जो भी लड़का लड़की अच्छे से पढ़े लिखे करते हैं, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು। ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಥರ ಇದು।
ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇದಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ವೇದಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಜಾತಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, अभी संसार कैसा चल रहा है. ये कलयुग में है. कलयुग का मतलब होता है बहुत ही पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड युग. दिस कलयुग अंदर कंटेमिनेटेड हो गया. बहुत ही अजर इसमें सिर्फ पाप कार्य ज़्यादा होता है. इसमें कलयुग का मतलब है पाप. हम पाप कार्य में पाप लोगों से इसमें हम ग्रुप में हैं क्योंकि पाप युग में. जैसे कि अभी आप एक उदाहरण देंगे तो अभी समझ लो. अभी एक सत्य त्रेता द्वापर कलयुग आया. तो सत्य में धर्म पूरा तरह से धर्म था. सत्य त्रेता में 1% धर्म का डिग्रेडेशन हुआ. द्वापर युग में 50%. कलयुग में कितना 75% कलयुग का धर्म का डिग्रेडेशन हो गया. इसलिए आप धर्म की बात बोलेंगे, भगवान की बात बोलेंगे, लोग इतना इग्नोरेंट पीपल हो गए कि वो इग्नोर करेंगे. इतना इग्नोरेंट हो गए, वो इग्नोर करेंगे सब. क्योंकि वो समझते अपग्रेडेशन हो गया है, जनरेशन बढ़ रहा है. अभी 4th जनरेशन 5th जनरेशन वो कलयुग का प्रोग्रेस हो रहा है. मनुष्यों के मेंटल इसका प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, कलयुग का डिग्रेडेशन हो रहा है. अभी आप सोच लो, अभी 1 साल 1000 साल पहले कितना रोगग्रस्त लोग थे, कितना बीमार थे, कितने साल जीते थे वो लोग. अभी कितने साल जी रहे, कितने रोग आ रहे हैं. अभी क्यों आ रहे हैं बताइए कोई. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 100 years 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂದಿದ್ದಾವ, ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಗ ರುಜಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 years to 50 years 25 years 30 years ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು 30 years 40 years 45 years. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂತು, ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. अधर्म ज़्यादा हो रहा है. अभी धर्म क्षीण होता है. जैसे कि धर्म क्षीण होता जाएगा वैसा कि पाप कार्य बढ़ता जाएगा, उतना ही ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆएंगे. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೀಣ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ, ಕೆಲವು ಮಳೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, कौन से जगह पर पाप ज़्यादा होता है उस जगह पे ये सब होता है. से सब इग्नोरेंस है. क्या इग्नोरेंस है? हम आत्मिक तत्व के नाने नहीं जानने वाले, भगवान के बारे में नहीं जानने वाले, शास्त्र के ज्ञान नहीं जानने वाले, वही अज्ञानी लोग हैं. यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो इग्नोरेंट ही है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं लिए वो लोग. उनको पता नहीं हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे. ये इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಲೈಫು, ಇದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲೈಫು. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಅದೇನೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು. ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ನು ಸೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡೋರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೂಜಾಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಿಗೆ, ಅವರು ರಾಜನು ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನಿರಾಕರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಆಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
अभी अर्जुन क्या भगवान क्या बोल रहे हैं अभी प्रभात एग्जाम्पल दे रहे, युद्ध के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा अर्जुन को। ओके, अभी इसको चर्चा करेंगे, अभी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ಸೊ ಅಭಿ ಅರ್ಜುನ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೂಜಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ನಿರಾಕರಿಸೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷವು ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿತ್ತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷವು ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕುರುಡನಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು अर्जुन परिगणिसिद। ಆದರೆ अभी अर्जुन सोच रहा है नहीं, अभी तो ये तो पता है युद्ध करने से इतना सब होता है, इतना लोग मरेंगे ना युद्ध करने के बाद, इसलिए ಯುದ್ಧ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अभी क्या सोच रहा है अर्जुन, वो इतना सब युद्ध करने से इतने लोग मर जाएंगे इतने, लेकिन ये जो इग्नोरेंस ले मतलब वो अज्ञान की वजह से, वो दुरास उनका जो ग्रीडीनेस की वजह से वो दुर्योधन जो है वो नहीं देख पा रहा है इतने लोग मर जाएंगे, ये सब इतना सब हिंसा हो जाएगा, ये सब नहीं सोच पा रहा है, ये नहीं देख पा रहा है. सिर्फ उसकी दुरास की वजह से सब कुछ ये कार्य कर रहा है. लेकिन वो तो इग्नोरेंट है, मतलब वो उसको तो पता नहीं इसके बारे में, इतने लोग मरेंगे, इतने सब विचार होगा. ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುಗಡೆ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಈ ಘೋರವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अभी अर्जुन ये बोल रहा है कि उसको वो तो ना समझे, इतने लोग मरेंगे सब, वो तो इसके बारे में ना समझे कौन दुर्योधन, इसलिए ये सब डिसीजन लिया है उनके स्वार्थ के लिए, उनका स्वाहित के लिए, उनके राज्य ये करने के लिए, कपड़ा करने के लिए. लेकिन मैं ये सब विचार करके मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व होना है, मैं क्यों इसमें युद्ध में मैं भाग लूँ करके ये ऐसा सोच रहा है अर्जुन. ಅವನು ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲನಾಗಿದ್ದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಾವನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಭಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ಲಬ್ ಅಭಿ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, जो कर्म का बदलाव होता है शास्त्र के अनुसार चलना, उसके बोलते हैं कर्म. जैसे कि शास्त्र में बताया गया वो पायस एक्टिविटीज बोलते हैं, उसको पुण्य कार्य. कर्म के मतलब है जो भी हम कर्म करेंगे शास्त्र अनुसार वो होता है पुण्य के कार्य, उसके लिए हमको पुण्य फल मिलेगा. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ, ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು नरक होगಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म. जो भी कर्म हो या फिर विकर्म हो, या फिर वो राज में जीता हो या फिर आ रहा हो, लेकिन उसको कर्म बंधन तो उसको रहेगा. लेकिन अकर्म जो है ये भगवान की भक्ति, इसमें हमको बंधन नहीं रहेगा. ಈ ಅಕಾಮ ಅನ್ನೋಂಥ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಈಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರನ್ನು
ಯಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಅಭಿ ये सब सोच विचार करके ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ये सब सोच विचार कर रहा है अर्जुन, अभी बोल रहे नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करने से अच्छा होगा, क्योंकि मैं युद्ध करने से इतने लोग मर जाएंगे, इतने शोकाग्रस्त होंगे, वो सब बहुत ही दुखमय होगा. ये बहुत ही, मुझे तो लग रहा है ये तो बहुत ही पाप कार्य है, बहुत ही उग्र कर्म है. उग्र कर्म का मतलब क्या होता है? बहुत ही घोर कर्म होता है. घोर कर्म, ಉಗ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಭಾಳ ಪಾಪಪೂರಿತವಾಗಿಂಥ ಕರ್ಮ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ये सब सोचकर अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग जो भी युद्ध में आ गए उनको हम मारेंगे, वो उनको मारेंगे, सब लोग मर जाएंगे, तो उनकी बीवी बच्चों को क्या होगा? ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾರಲ್ವ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನಾರ್ದನ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನಾರ್ದನ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡತ್ತ ಜನಾರ್ದನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡತ್ತ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಜನಾರ್ದನ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಜನಾರ್ದನದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಾರೆ, ಅದೇ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಾಲ, ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವ ಅಲ್ವಾ. ವಸುದೇವನ ಮಗ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ, ಗೋವಿಂದ ಆಗಿ ಗೋಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ. ಇದೇ ಥರನೇ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಜನಾರ್ದನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲನೇ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಘೋರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ, ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, जनार्दन का मतलब होता है सब कुछ पालन पोषण करने वाला, सारे जीवी जंतुओं का, उसका अर्थ होता है जनार्दन, सबका प्रोटेक्टर है जनार्दन. लेकिन अर्जुन भगवान को जनार्दन संबोधित करके क्या बोल रहा है, क्या सूचित दे रहा है, वो जनार्दन आप बोल रहे हैं आपके सबको पालन पोषण करने वाले हो, अब तो भगवान हो, स्वयं भगवान हो, कृष्ण तो भगवान स्वयं, लेकिन आप इतने घोर कर्म के लिए मेरे को क्यों बोल रहे हो करने के लिए? ಇಂಥ ಘೋರ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತೇಜತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? सबको पालन पोषण करने वाले आप क्यों मेरे को इस घोर कर्म में सबको हत्या करने के लिए मेरे को उत्तेजित कर रहे हो करके पूछ रहा है. इसलिए जनार्दन का संबोधित किया जाए. अभी कैसे भगवान सबको पालन पोषण करेंगे? अभी भगवान अवतार है असंख्य, भगवान की जो अवतार है असंख्य, उसमें जो भगवान कैसे पालन पोषण करेंगे? अभी भगवान का जो अवतार है फर्स्ट एक्सपेंशन होता है कृष्ण. कृष्ण से आता है बलराम जी, ठीक है. कृष्ण बलराम नॉन डिफरेंट, जो दोनों भाई है ना, ब्रदर्स है ना, कृष्ण और बलराम, वो दोनों कृष्ण का ही, भगवान बलराम जी भी कृष्ण का ही विस्तार है, अवतार. भगवान के अनेक अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति आवेश अवतार, ऐसे 6 अवतार्स भगवान की 6 अवतार है. ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಅವತಾರಗಳಿವೆ. ಅದರ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು? ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಅದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 2 ಹೆಸರಿದೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರೋದು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಅವರ ವಿಸ್ತಾರ. ಅವರ ವಿಸ್ತಾರ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಚಲನವಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು.
ಈ ಮೂರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನು ಪುರುಷಾವತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. 3 विष्णु का अवतार है, जो महाविष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु, क्षीरोदक शाही विष्णु. जो तीनों की विष्णु का अवतार जो है, एक ब्रह्मांड का अनेक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है. ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಆ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಚಲನವಲನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಚೇತನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಥರ 3 ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ: ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಲನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೇತನ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿರೋಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷತೆ ಇತಿ ವಿಷ್ಣು. ಅಂದರೆ ವಿಷತೆ ಇತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣು. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಚಲನವಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಪುರುಷಾವತಾರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ಪುರುಷಾವತಾರ ಮತ್ತು ಯಾರು ಲೀಲಾವತಾರ, ಗುಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ ಒಂದೇ ವಿಸ್ತಾರ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣಂದೇ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. ಒಬ್ಬರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಅವತಾರನು ಗುಣಾವತಾರದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅನಂತ ಅವತಾರ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವ ಅವತಾರ ಬೇರೆ, ವಿಸ್ತರಣ ಅವತಾರ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति. भगवान की बहुत सारे एनर्जीज है. बहिरंग शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति है. अभी विष्णु में 3 विष्णु का होता है. एक होता है महाविष्णु, एक होते हैं गर्भोदक शाही विष्णु, एक होते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु. तो तीनों विष्णु के अवतार में सृष्टि करता है अनंत ब्रह्मांडों की, उसमें प्रवेश करते हैं फिर और उनको और सभी जीवों की हृदय में भी प्रवेश करके उनको जीवित रूप से जीवित करता है और उनको सब कुछ हमारी आत्मा की साथ बैठ के उनको हमारा निर्देशन देता है. ऐसा भगवान का ही शक्ति है. हमको पालन पोषण इस तरह से भगवान करते हैं. तो इसी तरह मेंटेनेंस अभी क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं. ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर को इसको गुणावतार कहे गए हैं. सत्वगुण, रजस, तमोगुण की ये भी भगवान का ही अवतार है. इसी तरह भगवान हमको पालन पोषण करते हैं. इसलिए अभी जनार्दन उनको कहा जाता है. सो जनार्दन का अर्थ भगवान सबको प्रोटेक्ट करने वाले, पालन पोषण करने वाले सारे जीव जंतुओं को, ठीक है, उनको जनार्दन नाम से संबोधित कर जाता है. इसलिए भगवदगीता में 15.15 में कहा जाता है, वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेदो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो स्मर्त स्मृति ज्ञानम अपो अनंश. यानी भगवान बोलते हैं सारी वेदों से मुझको जाना होगा. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. उसी तरह भगवान हमारे जो इच्छा कैसे पूर्ति करेंगे? वेद से सरल अहम एवं वेदांत वेदांत कृत वेदविद् एव च. जो वेदों की जानने वाले भी भगवान है, वो वेदों की ज्ञान हमारे उद्धार के लिए हमको दिया गया है. भगवान वेदों से जानकर भगवान के पास हम शाश्वत जिंदगी पा सकते. ये सब भगवान दिए गए ज्ञान से. इसलिए स्मृति ज्ञान भी कौन देगा? भगवान ही देंगे. अगर समझो और एक ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ से ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, और एक दृष्टिकोण से भगवान हमको कैसे पालन पोषण करेंगे. अभी मान लो मुझे कोई इच्छा था, अभी इस जन्म में मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगले जन्म में वो इच्छा पूर्ण करने हेतु तो भगवान हमको स्मृति देते. स्मृति ज्ञान अपोहनम च. यानी कि स्मृति का मतलब ज्ञान, स्मृति का मतलब मेमोरीज. हमको ज्ञापक देता है. ज्ञापक का मतलब होता है क्या? मेमोरी देंगे, मेमोराइज करेंगे.
आज में अगले जन्म में मैं इच्छा किया था लेकिन कर नहीं पाया, इस जन्म में मैं करूँगा ऑटोमेटिकली, उसको मेरा ज्ञान आ जाएगा, मैं उस कार्य को करूँगा, इस जन्म में मैं पूर्ण करूँगा। इस तरह भगवान हमको चांस देंगे फिर से, क्योंकि हम नहीं जानते क्या है। अगर हमको किसी का इच्छा होगा तो हमारे अग्नि जन्म में भी वो इच्छा है, इसीलिए हमको वो स्मृति भगवान दे रहे हैं। इस तरह भगवान ज्ञान भी वो देंगे, और थोड़ी बहुत ज्ञान है वो भगवान की कृपा से है। इस तरह हम भगवान हमको पालन पोषण करेंगे। इस तरह बहुत सारे विषय है ऐसे चर्चा करने के लिए, ऐसे सब कुछ भगवान दे रहे, हमको पालन पोषण कर रहे हैं। हम बिना मांगे पानी भी है, सब कुछ है ना, सूर्य चंद्र है, सब कुछ कैसे बिना इसके हम कैसे हमारे पालन पोषण होगा, कुछ नहीं होगा। अभी पेड़ पौधे लगे, अभी बादल आएंगे, बादल से पानी आएगा, ये सब कैसे हो रहा है? पानी से हमको सब अनाज मिलता है ना, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಇದೇ ಥರನೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಧರ್ಮನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. कैसे कितना अच्छा हम धर्म फॉलो करेंगे उतने अच्छा भगवान हमको पालन पोषण करेंगे। और हम धर्म को छोड़ दिए, अधर्म में लग गए तो सारी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको एक आदमी को मार के और एक आदमी को मार के खाना पड़ेगा। कितना ऐसा हो जाएगा आगे कलयुग में आगे, क्योंकि धर्म कितना धर्म घटेगा उतने पाप बढ़ेगा, कितना पाप पड़ेगा उतने हमको भगवान हमको कोई फैसिलिटी नहीं होगा ना, खाने के लिए पीने के लिए सबके कुछ सहारे के लिए। कितना अधर्म के पार एक ऐसा समझना चाहिए, जितना हम अधर्म के पाप कार्य में लगेंगे उतने हम भगवान से दूर जाएंगे, उतने हम मृत्यु को नजीक जाएंगे और पाप करते करते हम नरक को जाएंगे। ऐसे हम इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान में ज़्यादा जाएंगे। तो अज्ञान की वजह से हम पाप कर्म करेंगे, अज्ञान की वजह से पाप कर्म करके हम दुख पाएंगे। इसलिए सब कुछ होता है क्यों? अज्ञान की वजह से। क्यों? शास्त्र की ज्ञान नहीं लेंगे, धर्म की फॉलो नहीं करेंगे, इसी मेन कारण है। ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನ ಅಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. भगवान से जो भी आपको मिल रहा है वो सब कम होते आएगा, क्योंकि हम धर्म फार्म ठीक से नहीं करेंगे, सब कुछ कम होता है। फिर भी भगवान संपत्ति दे रहे हैं, फिर भी हम सबको दे रहे हैं, फिर भी हम चांस दे रहे हैं भगवान बार बार. ಭಗವಂತ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಚಾನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. भगवान चांस दे रहे हैं फिर भी हम अच्छे से हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे लोग. इसीलिए दुख में भगवान को भूल कष्ट के लिए हमारे सारे कष्टों को दुखों को मेन कारण क्या है? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ दुखों मेन कारण ಏನು? भगवान विस्मृति. भगवान को भूल गए, धर्म को नहीं भूल गए. धर्म को फॉलो करना ये वो तो बहुत पुराने लोग हैं, वो तो 60-70 साल 60-70 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ 4th ಜನರೇಷನ್ 6th ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 5G 4 ಮತ್ತು ಈಗ 6G ಬರುತ್ತೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಇದೇ लोगों की इग्नोरेंस यही है, अज्ञानता यही है कि धर्म को भूल गए, भगवान को भूल गए, सिर्फ भौतिक कार्यकलापों में लग गए. यही हमारे जो सोच विचार है, उनकी जो बुद्धि से जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते जा रहा है वही ज्ञान है समझ रहे लोग. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ जो उनको आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, तो भगवान का ज्ञान नहीं है, तो शाश्वत हमारी जिंदगी में शाश्वत चीज़ क्या पा सकते हैं? शाश्वत जिंदगी कैसे पा सकते हैं? शाश्वत आनंद कैसे पा सकते हैं? सारी दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं? ये नॉलेज ही नहीं है तो अज्ञान में रहेंगे ना वो लोग. तो अभी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, अगर वो जन्म मृत्यु जरावादी इस दुख से पार नहीं हुआ तो अज्ञान में रहेगा. वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, ये नहीं समझा, वो अज्ञानी है ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಶರೀರ ನಂದು. ನನಗಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರವ್ಯಾಧಿ ಶರೀರ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಆನಂದ, ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಹೆಂಗೆ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದೇ ಹೋದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇನು ತೀರ್ಪು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಭ ಉಪತ ಚೇತಸ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಲೋಭ ಉಪತ ಚೇತಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಭದಿಂದ ಉಪರಿತ ಆಗಿರೋಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಂದರೆ ಲೋಭದಿಂದ ಗ್ರಹಿತ ಆಗಿರೋಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಸಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. वो लोभ से ग्रसित हो गया दुर्योधन, इसलिए अज्ञान में डूब गया. आने वाले कैसे ऐसे पाप कार्य में लगने से क्या परिस्थिति होगा वो नहीं देख पा रहा है. जैसे कि अज्ञान लोभ से लोग अज्ञान से काम क्रोध लोभ जो है ये नरक के 3 रास्ता होता है. नरकದ 3 ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ. ತ್ರೈವಿಧಂ ನರಕಶ್ಚೇದ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ काम क्रोध तथा लोभ. काम क्रोध तथा लोभ ये हमारे आत्मा को उन्नति को नष्ट कर देता है, हमको नरक को भेज देता है. इसको हम बहुत सोच विचार करके इसका ये दमन करना चाहिए. यानी काम यानी कि बहुत की इच्छा आकांक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा लेना, किसी को धोखा दे के, किसी को हिंसा करके, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಭ, ಕಾಮನೆ, ಇಚ್ಛಾ ಕಾಮನೆ. ಲೋಭ ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ಅತಿಯಾದಿರೋಂಥ ग्रीडीनेस लोभ. काम क्रोध क्रोध से जो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, ऐसा बहुत ही नरक की रास्ता है. काम क्रोध तथा लोभ ये नरक की जाने वाला रास्ता है. नरकದ 3 ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಶ್ಚೇದ, त्रि रास्ता जो है नरक जो है, इसलिए इसको हम समझना होगा. द्वार नाशनम आत्मनः, हमारे आत्मा की द्वार यानी कि हमारी जो उन्नत गति जो है, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಾದಂಥ ಗತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ लोभ से हम दूर रहना चाहिए. इसलिए अभी किसमें उपारित चेतसा हो गया, लोभ से ग्रसित हो गया. लोभ से दुराशೆ, लोभ से ग्रसित होकर दुराशೆ ಲೋಭಕ್ಕಿಂತ ವಶಭೂತ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜನೂ ನಾನೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂಥ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ ಇಂಥ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಷಣೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೇ, ಭಾಗವತ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಜಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಿ यानी कि ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ जब तृप्त होंगे, हिंदी अंडरस्टैंड, हिंदी अंडरस्टैंड, भगवान जब संतुष्ट होंगे तो सारे जीव जंतु भी संतुष्ट हो जाएंगे. इसीलिए हम भगवान के संतुष्टि के लिए हम भगवान की भक्ति करेंगे, जो कुछ भी जो करना है सब कुछ हो जाएगा. कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृता होगा. शास्त्र कहता है हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्णನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ತಿರುವಣ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಡಿಲಿಂದ, ಲೋಭದಿಂದ, ದುರಾಸೆಯಿಂದ, ಹಮಾರಿ ಲೋಭ से ದುರಾಸೆ से ಗ್ರೀಡಿ से ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅಧರ್ಮನ ಲೆಕ್ಸಿದೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಡಗೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. हम दुराशे से सिर्फ हमारी स्वाहित के लिए जो भी पाप कर्म करेंगे उसके लिए हम भुगतना पड़ेगा, नरक को जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा. इसलिए हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो सारे हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी. इसलिए बोलते हैं इसमें तुष्ट जगत तुष्ट, सारी जगत ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगा. इसी तरह एग्जाम्पल प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे. अभी हाथ का क्या काम है, जब प्रसाद लेंगे तो हम मुंह पे डालेंगे तो शरीर पेट में जाएगा. इसी तरह ये शरीर जो है जो सर्व कर रहा है पेट के लिए, है ना. हाथ सर्व कर रहा है, फिंगर सर्व कर रहा है पेट के लिए, है ना. इसी तरह सारी भगवान की देवी देवता लोग जो कुछ भी है ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಂಗರ್ ನಂದು, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಹಾರನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಆಹಾರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಭಗವಂತ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದು ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು पूर्ण आಗುತ್ತೆ. जैसे कि हम आहार लेते ना पेट को, उसी तरह हम भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए करेंगे तो हमारे जो सारे कर्म जो है सब कुछ सफल हो जाएगा. इस दुनिया में शास्त्र में ये कहा जाता है, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮೃತ್ಯು ಆದ ನಂತರ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು निजाला परफेक्शन रखना है. अभी शास्त्र में ऐसा एक विचारधारा होता है, इस दुनिया में हम जितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितना भी हम करोड़पति क्यों ना हो, कितना भी हम बंगला बनाए क्यों ना हो, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे कंप्लीटेशन एक्चुअली हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा हमको. हम मृत्यु के बाद आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते ना. लेकिन जब भगवान की भक्ति में हम परफेक्शन हो गए, हम अंत्य नारायण स्मृति हम कर बैठे, जन्म लाभ पराभंश, हमारे जन्म का लाभ क्या है, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, पराभंश अंत्य नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति करना, स्मृति नहीं करना, स्मृति करना, यानी कि भगवान की याद करना, भगवान की भक्ति करना. ये करेंगे हमारे जीवन के सफलता, हमारे जीवन के सक्सेस हम जीवन में पाएंगे. यही हमारे जिंदगी में मनुष्य जन्म का यही सक्सेस है. इस तरह हम शास्त्र के विचार को, धारा को समझकर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे सारी दुख दर्द को हम दूर करके हम अच्छे से भक्ति करने से हम सारी हमारी जो कलमश है, हमारे दोष है, सब कुछ चले जाएगा. नहीं तो ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನಂತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಭ, ದುರಾಸೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ. ಸೊ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅನರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮೋಹ ಚೇತಸ, ಲೋಭ ಉಪರಿತ ಚೇತಸ. ಮೊದಲನೇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಲೋಭ ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್, ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ 6 ಅನರ್ಥ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ. ಇವು 6 ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಅನರ್ಥ ಯಾರಲ್ಲಿ, ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನರ್ಥದಿಂದಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ಹತ್ಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. अभी मैं ये बोल रहा था कि कन्नड़ा में जो हमारे में भी विकार है, डिफॉल्ट है हमारे में, जो अनर्थ बोलते हैं. अनर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, अनर्थ का मतलब अच्छा अनवांटेड थे, हमको नहीं चाहिए लेकिन वो है अनर्थ. जैसे कि लो अभी मोबाइल ले लो, मोबाइल में वायरस होता है. वायरस होने से मोबाइल क्या होगा, मोबाइल का प्रॉब्लम होगा ना, मोबाइल खराब हो जाएगा या फिर मोबाइल ठीक से आपने काम नहीं करेगा. अभी सिस्टम में वायरस हो गया तो ठीक से काम नहीं करेगा. अरे इसी तरह हमारे में भी वायरस जो है वो 6 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य. ये अनर्थ बोलते हैं, अनवांटेड थिंग्स. इससे हम दूर रहना है. मतलब इसको हम जीतना, कैसे जीतना है, भगवान की भक्ति करने से इसको हम जीत सकते हैं. इसी के वशभूत हो गया, उसमें लोभ का वशभूत हो गया दुर्योधन. उसी से वो लोभ से मारे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गया. दुर्योधन लोभದ ವಶಭೂತ ಆಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಲೋಭದ ವಶಭೂತ ಆಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜನೂ ನಾನೇ ಕಬಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜ, ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಂಥ ರಾಜನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರಾಜರು ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದುಃಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿಪತ್ತನ್ನು ಇದು ಗೆದ್ದು ಬಂದರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವನವಾಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ರಾಜ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ರಾಜವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೂಜಿ ಬಿಡೋಷ್ಟು ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ ಕಡೆಗೆ 5 ಊರನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂಜಿ 5 ಊರಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಬಿಡೋಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಾನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ ಯಾರು, ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಾಸೆ, ಲೋಭ, ಅತಿಯಾದ
ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಲೋಭದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ದುರಾಸೆಯಿಂದನೇ ಏನಾಯಿತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಘೋರ ಉಗ್ರವಾಗಿಂತಹ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಈ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನನ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿದೋ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಧರ್ಮತತ್ವಂ ಧರ್ಮೇ ಹಿತೇಶು ಅಧಿಗೌಷು ಧರ್ಮಹಿತತ್ವ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಧರ್ಮ, ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸೊ धर्म क्या होता है, भगवान जो शास्त्र में कहते हैं वो धर्म है. हम जो सोचते हैं हमारी बुद्धि से वो धर्म है. मैं अभी लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, क्या बोलते हम कैसे सोचते, 3 ವಿಚಾರ सोचते. 3 ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 5 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಿಗಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನ ಮನಸ್ಸಿಗಿನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರು ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರದ ತ್ರಿಗುಣ ಕ್ಲೇಶ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಗುಣಮಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಗುಣ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಇವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? अभी भगवान बोल रहे अभी हम लास्ट टाइम में बोला था हम मन बुद्धि से विचारधारा बोलेंगे. अभी मन बुद्धि जो है वो भी इस तरह के 3 गुणों में आता है. इसलिए हमारी जो बुद्धि जो वो भी अविशुद्ध बुद्धि होता है. मतलब हमारी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है. क्यों है? क्योंकि सत्व रजस तम गुण से भी वो ऊपर नहीं होता है. जब ये सत्व रजस तम गुण से भी ऊपर उठेगा तभी हमारी बुद्धि शुद्ध होगा. इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध हो जाएंगे. तभी हमारी शुद्धि बुद्धि का शुद्ध होता है. तभी हम शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलेंगे. तभी हम अच्छे से विचारधारा से कर पाएंगे, अच्छे से हम डिसीजन ले पाएंगे. अभी अविशुद्ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ, ಗುರುಗಳ ವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡಿದ್ರು. ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಹ್ಯಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಕೆಲವರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಂಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ.
ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇದು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇದಕ್ಕೇನಂತರ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋಂಥ ಡಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋಂತಹ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. कलयुग में हम किसी को भी ब्लाइंडली हम बिलीव नहीं करना चाहिए. इस शास्त्र विचार के धारा के अनुसार हम डिसीजन लेना चाहिए. इसी तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसी तरह हम जो कुछ लोग समझते हैं बहुत ही आप कितने इंटेलिजेंस लोगों से जाके पूछे, ಯಾರಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಹುಟ್ಟು, ರೋಗ, ಮುಪ್ಪು, ಸಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಡಿದಾರಂತ ಏನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕಂಡಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರವ್ಯಾಧಿ, ದುಃಖ, ದೋಷ ಅನ್ನೋ ದರ್ಶನ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಸಫರಿಂದ ಇದು ಈ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ, ಬರ್ತ್, ಡೆತ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ 100% ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. 1% ಕೂಡ ತೊಂದರೆ, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಲೈಫ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಳೋದು, ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ. ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಚೇತನ ಆತ್ಮ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ, ದುಃಖ, ದೋಷ ಇವು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಶರೀರಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಆತ್ಮ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಇರೋಂಥ ಭಗವಂತನ ಇರೋಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಈಗ ನಾನಿರೋದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತ ಚೇತನ, ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. हम यहाँ पर जो है यही हमारे सुख, यहीं पर हम पा रहे, ऐसा समझ रहे. वास्तव में यहाँ पर दुखी नहीं. भगवान क्या बोलते हैं भगवद्गीता में, आगे हम स्टडी करेंगे. इस भौतिक प्रपंच को क्या बोलते हैं? भगवंत ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? दुखालय, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम लोकम. इस प्रपंच को भगवान बोल रहे दुखालय, यानी कि दुख में भरा हुआ है. अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है. अनित्यम, ये शाश्वत काल से ऐसे ही नहीं रहेगा, दिन ऐसे ही चले जाएगा. असुखम, सुखी नहीं है. ಲೋಕಂ, ಯಾನಕ್ಕೆ ಏ ಲೋಕ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರೋಂಥ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ. ತಮ ಅಂದ್ರೇನು? ತಮಸೋಮ, ತಮ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ತಮ ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ. ಸೊ ಅಂಧಕಾರ, ಅಜ್ಞಾನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆವಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ತಿಳಿದಿರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂಷಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದುಃಖನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೇವಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕರ್ಮದ ಲೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಸೋಮ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರದಿರೋಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಂಥ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೃತ್ಯುಮ ಅಮೃತಂ ಗಮ್ಯ. ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ಮೃತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರವ್ಯಾಧಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಪುನರಪಿ ಜನನ, ಆ ಮೃತ್ಯು, ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರನೇ ಪಸವೆ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಿಂದ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ತಮಸೋಮ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುಮ ಅಮೃತಂ ಕರ. ಮೃತ್ಯುನಿಂದ ನಾವು ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಂಥ ಜಿಂದಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಂಥ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂತಾರೆ ಜನ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಜನ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ? ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊತಾರೆ. ಇದು ಓಕೆ. ಭಕ್ತಿಪಥ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಪಥ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. अध्यात्म अंदर शाश्वत भौतिक प्रपंच क्या शाश्वत है? आध्यात्म का मतलब होता है शाश्वत काल से रहने वाला, शाश्वत से होने वाला। जब वो काल के प्रभाव में नहीं आएगा। हमारे शरीर काल के प्रभाव में है, इस संसार काल के प्रभाव में है, लेकिन अध्यात्म यानी कि भगवान, हमारी आत्मा या भगवान का दाम, भगवान दिए हुए शास्त्र ज्ञान, ये सब अध्यात्म यानी कि शाश्वत काल से रहने वाला, शाश्वत है। इसका कोई डिग्रेडेशन नहीं होता, एंड नहीं होता है, कभी स्टार्ट नहीं हुआ उसका, कभी एंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। देयर इज नो एंड, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, उसको बोलते हैं अध्यात्म। सनातन, उसको सनातन भी इटर्नल बोलते हैं। सनातन धर्म मतलब इटर्नल लाइफ, वो हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हम ये ज्ञान को सोचना चाहिए। इसलिए हम भगवान की भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो सोच के हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अभी टाइम हो गया, अभी शयन आरती होगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीक हम इसको ज्ञान की उसको विश्लेषण करेंगे। अभी बोल रहा है आगे उसका। अभी शयनार्थी होगा, अटेंड कीजिए। शयनार्थी आಗುತ್ತೆ अटेंड ಮಾಡಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ಸುಸಂಗಾನ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ। ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ।